गुरु प्यारी साध संगत जी, भगत नामदेव साहब ने ये बचन किया है, दरवासा सिउ करत ठगोरी जात भी फल पाए। उन्हों का बचन है कि दरवासा ऋषि साध संगत जी एक बड़े ही महान तपस्वी, बड़ा ही साध संगत जी उन्होंने तप भगती बंदगी सी ते उन्हों का बचन अटल हुंदा सी। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। सो गुरु प्यारिओ, दरवासा ऋषि जी जादव कुल भगवान कृष्ण महाराज जी की कुल है। भगवान कृष्ण महाराज दे सपुत्र गुरु प्यारिओ इतिहास दसदा है। हुण भगवान कृष्ण द्वारका दे राजे महाराजे ने ते राजे महाराजिਆਂ दे सपुत्र कई बारी गुरु प्यारिओ धन दौलत माया का नशा हुंदा है, पैसे का भी एक नशा है, जिवें कहंदे जवानी का भी एक नशा हुंदा है। ते आम तौर पर जो कोई नशा पींदा है, शराब पींदा है, उहदा भी नशा हुंदा है। पर कहंदे एक पैसे का भी नशा हुंदा है। उहदा नशा की हुंदा है कि साध संगत जी वो दूसरे बंदियां नूं बंदे नहीं समझदा। जे किसी को माया आ जाए ना, इसे करके महाराज दसदे भी माया धारी आता अन्ना बोला, नाल उन्हां दे मित्र दोस्त लैके गुरु प्यारिओ एक लड़के दे लड़की वाले कपड़े पवा के उन्होंने साग बना लिया उहदा लड़की वाला, ते पेट दे उत्ते एक बर्तन बन दिता, लोहे का बर्तन बन दिता ते ले जाके दरवासा ऋषि जी तपस्या कर रहे सन, समाधि विच बैठे ने, उन्हां दे कोल ले जाके खड़िया कर दिता। कहंदे आ हथ जोड़ के कहंदे जी आ देखियो, कहने लड़की दे गर्भ विच कौन पल रहा है, ते नाल ही हस पिया करन हौली जी। ते संत दरवासा ऋषि जी ने वो जानी जान सन, उन्होंने कहा भी बेटा इदा मजाक नहीं करीदा, किसी भी रब दे प्यारे नूं, फकीर फक्कर नूं किसी नूं इदा मखौल नहीं करीदा, तुसी अपनी जवानी का आनंद माणो, इदां दे चक्करां च ना पाओ। कहंदे जी नहीं, असीं ते एड्डी दूरों चल के आए हैं, तुहाडे कोल आए हैं, तुसी ये सानूं कोई गल नहीं दसदे, कोई जवाब नहीं दिंदे, तुसी संत महापुरुषो, तुसी साडा दुख दूर करो, सानूं दसो वे दे गर्भ च जो पल रहा कौन है। संत ने दूजी बार भी रोकिया, कहंदे बच्चा इदां दी गल नहीं करीदी, संतन सेती मास्करी कुल डोबण की रीत, कहंदे साधु संत नूं टिचर नहीं करीदी। तां जदों दूजी वारी समझाया साध संगत जी, तीजी वारी फेर कहता, कहंदे नहीं असीं जाना ही नहीं, ਜਦੋਂ तक संत जी तू दसदा नहीं भी ਇਹਦੇ गर्भ च कौन जम्मेगा। ਤਾਂ उस वेले दरबासा ऋषि जी कहने लै फिर सुन लै, कहंदे ਇਹਦੇ गर्भ च ਉਹ जम्मू ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂ। साध संगत जी दरबासा ऋषि बड़ा ही तपस्वी भगती वाला संत सी। साध संगत जी जदों इस गल का पता चलिया, ये गल कईयां कोल गई भी इदां दरबासा ऋषि ने शराप दे दिता है, तो उन्होंने जाके हथ जोड़ के बेनती की, दरबासा ऋषि जी बच्चों को भुल हो गई है, तुसी अपना बोल जिहड़ा वापस ले लो। तो संत ने कहा भी नहीं, ये बोल जिहड़ा एक बारी कहा गया वो नहीं वापस मुड़ना, इस करके इन्ना कुछ तुहाडा हो सकदा है भी जिहड़ा उहने बर्तन बन्निया सी पेट दे उत्ते, जिहदे नाल मखौला करदे सी, जो इहने कुहाया भी इहदे गर्भ च ਉਹ जम्मेगा, कहने ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिओ, उस लोहे ਨੂੰ, जो भी वस्तु सी ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिओ। हुण साध संगत जी उस बर्तन ਨੂੰ लिजा के एक दरिया के कंढे ਦੇ ਉੱਤੇ रेतना शुरू कर दिता। रेतना का भाव हुंदा भी रेती लैके लोहे नूं रगड़ना, रगड़ रगड़ के उहदा बूरा ला के उहनूं साध संगत जी खत्म कर दिता, बिल्कुल उहनूं रेतण दे नाल साध संगत जी
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਚ ਗਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲਕ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੇਤ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਰੇਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁੱਲ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਦਵ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਰੇਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੂਰੇ ਦੀ ਡੱਬ ਉੱਗ ਪਈ। ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਬੂਰੇ ਦੀ ਡੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਡੱਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬ। ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੱਬ ਪੱਟ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਘੋਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਦੀ ਰੇਤ ਮੁਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਸ ਮਛਲੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਿੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿੰਦਰਾ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੂਸਰੇ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਮ ਸੀ। ਪਦਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕੋਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੋਹ ਵੱਲ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਆਰ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ
क्योंकि गुरुआं दी बाणी ही सानू सेध दिंदी है। सो इन्ने क शब्द प्रवान करने। इस चैनल नूं वध तों वध सबसक्राइब करो, कमेंटां विच वाहिगुरू लिखो, बैल आइकन ते क्लिक करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।